डॉक्टर साहब ये सचमुच चंगा फैसला है सरकार का, क्योंकि हर कोई जिन्होंने भी पूछा जाता वो यही कहता है कि चंगा फैसला। ये भी देखा जाऊगा कि कितनी सीरीयस बीमारी वाला मरीज है, जिन्नी सीरीयस बीमारी वाला मरीज है उहदे नाल तुसीं कितना टाइम स्पेंड किया, उहदे ते कितना टाइम लगाया तुसीं। इस तरह के नाल जे ही सिस्टम नवा पेमेंट सिस्टम जिहड़ा है चल पैंदा, इहदे नाल जिन्हां लोकां कोल फैमिली डॉक्टर घट ने जां है ही नहीं जिन्हां कोल, उन्हां तक फैमिली डॉक्टर्स की पहुँच हो सकेगी। और जोड़ा ना सिस्टम ये स्टॉप करेगा भी जोड़े डॉक्टर मैडिसिन छड़ के जा रहे थे। फरवरी मार्च तो ये काम जोड़ा ना डॉक्टर की शॉर्टेज जी घट घड़ियाँ नहीं वो प्रॉब्लम अजे सॉल्व नहीं होनी। ये एक किस्म का मेजर जोड़ा स्टैप है, डिफरेंट वे ऑफ डूइंग थिंग्स हैगी तो वो हैगा भी तुहानूं चैलेंज जरूर होना। कई लोग हो सकते हैं लाइक करन, कई ना करन, हो सकता भी ਜਦੋਂ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਕੋਈ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਹੋ ਨਵੇਂ ਡਾਕਟਰ ਆਉਂਦੇ ਨੇ, ਇਹ ਨਹੀਂ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇੰਨਾ ਹੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕੰਮ ਕਰਨਾ, ਉਹ ਹੋਰ ਵੀ ਕਰ ਸਕਦੇ ਨੇ, ਐਡੀਸ਼ਨਲ ਕੰਮ ਕਰ ਸਕਦੇ ਨੇ ਵੀਕਐਂਡ ਤੇ, ਜਾਂ ਤੁਸੀਂ ਹੋਰ ਹਸਪੀਟਲ 'ਚ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਪਏ ਹੋ, ਜਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਦੂਸਰੇ ਜਿਹੜੀਆਂ ਐਕਟੀਵਿਟੀਜ਼ ਨੇ ਜਿਹੜੀਆਂ MSP ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਕਵਰਡ ਹੈਗੀਆਂ ਉਹ ਵੀ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਸੋ ਪਲੱਸ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਕੰਮ ਹੈ ਨਾ ਐਡਾ ਸੌਖਾ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ ਕਿ ਪਹਿਲਾਂ ਹੁੰਦਾ ਸੀ ਬੜੀ ਆਨ ਸ਼ਾਨ ਵੀ ਡਾਕਟਰ ਬਣਨਾ। और पिछले 4 साल सारे ने कहना शुरू करता भी ये भी वो काम है। इन्हों के बच्चे पढ़ते पे ने, उन्होंने कईयां नूं ये नहीं पता भी जिहड़ा सिस्टम है कैनेडा का, जिहड़ी साडी माल प्रैक्टिस इंश्योरेंस है उहदा जिहड़ा उहदी असीं पेमेंट करने बहुत छोटी है। देख रहे हो साझा टीवी, मैं हाँ तुहाडे नाल अर्शदीप ते तुहाडा सारिआं दा प्रोग्राम हैल्थ शो दे विच स्वागत है। इस प्रोग्राम दे विच जिथे असीं सेहत संबंधी मुश्किलां दे हल बारे गलबात करदे हां, उत्थे इन्फॉर्मेशन पहुंचाउण दी भी कोशिश करदे हां कि कुछ चल रहा है। खास करके साडे कैनेडा दे विच, खास करके BC दे विच डॉक्टर्स दी बड़ी शॉर्टेज चल रही सी पिछले लंबे समय तो। असीं लगातार तुहाडे तक इस बारे भी इन्फॉर्मेशन पहुंचा रहे हैं कि शॉर्टेज चल रही है, डॉक्टर अपना कित्ता छड्ड के किसी होर कित्ते दे विच जा रहे ने। बड़े चिंताजनक हालात जिहड़े ने वो बने हुए सी। हुण BC सरकार दे वल्लों बहुत वड्डा फैसला लिया गया कि डॉक्टर्स दी जिहड़ी जरूरत आ उहनूं भी पूरा किया जाए। ते नाले एक रिपोर्ट भी सामने आई सी जिहदे विच इह कहा गया सी कि लगभग 1 मिलियन लोग अजिहे ने जिहड़े बिना फैमिली डॉक्टर तो ने। की उन्हां सारिआं नूं इह नवें बदलाव दे अधीन डॉक्टर मिल सकणगे? की फैमिली डॉक्टर्स जिहड़े ने वो अपने पेशे दे विच रहणगे? की होर डॉक्टर भर्ती हो सकणगे? इह बदलाव की आए ने? इस सब बारे गलबात करने के लिए अज स्टूडियो के पहुंचे हुए हैं डॉक्टर गुलजार चीमा। आओ स्वागत करते हैं डॉक्टर साहब। स्वागत है जी, सत श्री अकाल। सत श्री अकाल सारिआं ते इस टॉपिक बारे तो मैं समझ सकदा कि मैं काफ़ी जानदा जी, क्योंकि पिछले कोई जदों दा मैं कैनेडा च आया 2 प्रोविंसां विच ते मैं ट्रेनिंग मेरी सास्कटून ते न्यूफीलैंड दे विच मेरी ट्रेनिंग है। फिर उस तो बाद मैं प्रैक्टिस भी 2 प्रोविंसां विच कीती है। सो सिस्टम ने भी समझना, सिस्टम दे विच भी काम कीता, अजकल भी उहदे विच मैं काम करना पिया। प्लस जिहड़ा ना पॉलिसी च भी काम कीता। इत्थे BC विच मैं जदों मैं MLA सी, मैं मिनिस्टर तौर ते भी काम कीता मैंटल हैल्थ ते बाकी जिहड़ियां सर्विसिज बारे। सो काफ़ी कुछ मैं समझना कि ये जिहड़ी है ना टॉपिक बहुत चंगा। अपने बड़ी बारी इहदे बारे डिस्कस कीता। बड़ी अजीब गल सी कि लोकी पढ़ के 7-7 साल ला के मेडिसिन करके फिर पोस्ट ग्रेजुएट ट्रेनिंग करके लाइसेंस लैके तो फिर उन्होंने जिहड़ी सी ना जिहड़ा काम सी पूरी तरह उहदी कोई रिस्पैक्ट गल नहीं सी बनती भी। गल ये हुंदी भी जिहड़ा भी तुसीं तुहाडे कोई प्रोफैशन हैगा, तुहाडा पैशन है। सो लाइक यू हैव ए पैशन फॉर जर्नलिज्म। सो जे तुहानूं जर्नलिज्म करदे सिर्फ पैशन ही है तो तुसीं घरों पैसे लैके तो सबसिडाइज करना तो पैशन तुहाडा बहुती देर तक वो लास्ट नहीं करता। इहो जिहड़ा काम सी जिहड़ा फैमिली मैडिसिन दे विच जिहड़े फैमिली डॉक्टर सी या उन्हां दा जिहड़ा पैशन है ना वो उन्हां दियां जिहड़ी पे स्केल नाल मैच नहीं सी करदा पिया। डिस्पैरिटी बड़ी सी। फैमिली डॉक्टर्स नूं जिहड़ा सी ना एक मॉडल जिहड़ा पेमेंट दा हैगा वो फी फॉर सर्विस सी, वो तुसीं वॉल्यूम बेस सी। तो कई गल्लां सन जिहड़ियां कि पहलां हो सकदा 40-50 साल पहलां ठीक होण,
पर अज के टाइम बिल्कुल गल्लां गलत सी। अपनी पापूलेशन का मेकअप बदल गया, एज बदल गई, डिजीज़ बदल गई, रैकेट कीपिंग बदल गई, लोगों की रिस्पोंसिबिलिटी जी ना बदल गई, लोगों की एक्सपैक्टेशन बदल गई। पेशेंट बड़े कई बारी ज़्यादा सवाल पूछते हैं, कई बारी अग्रैसिव भी होंगे ने, कई बारी फटाफट कंप्लेन करनों फिरते हैं। सो कई गल्लां जिहड़ियां ना डॉक्टर फैमिली डॉक्टर का जिहड़ा रोल सी ना हौली हौली उहदियां रिस्पोंसिबिलिटियां ते ट्रेनिंग तो उही रही, एक्चुअली ट्रेनिंग उन्होंने ज़्यादा करनी पई, रिस्पोंसिबिलिटियां जिहड़ियां वध गईयां ते जिहड़ा उहदा दायरे दा रोल है उहदे विचों हौली हौली करके कई हिस्से होर प्रोफैशनस ने लेने शुरू कर दिते। फॉर एग्जाम्पल नर्स प्रैक्टिशनर का रोल आ गया, फार्मासिस्ट का रोल एक्सपैंड कर दिता। इस तो इलावा ਜਿਹੜੇ ਹੋਰ वर्कर ने उन्हों का रोल आ गया, काउंसलर का रोल आ गया। सो सारी गल्लां एक करन दे बावजूद भी जिहड़ा सी ना फैमिली जिहड़े मैडिसन लोकी भजदे सी सारे। सो क्योंकि जिहड़ा एवरेज डॉक्टर मैं दसना भी BC विच पहलां कैप हुंदी सी जो 50 पेशेंट देखने ने, उस तो बाद ਉਹਦੀ पर पेशेंट की फी है। फिर यह हुंदा भी जे तुसी ऑफिस खोलिया तो तुहानूं ਉਹਨੂੰ सबसिडाइज नहीं ना कर सकते, तुहानूं ਉਹਦੀਆਂ पे स्केल जिहड़ा सी ना पर पेशेंट पिछले कई सालों तो तकरीबन 1-2% वाधा सी, ज़्यादा गल नहीं सी बनती। सो जिहड़ा वो मॉडल सी ना वो हो सकता कि कई जगह ते काम करे पर BC वे या कैनेडा विच वो हुण काम नहीं सी करता। ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਇਹ ਹੁੰਦਾ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਕੁਆਲਿਟੀ ਆਫ ਕੇਅਰ ਹੈ ਨਾ कि ਜਿਹੜੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਕਰੋਨਿਕ ਪ੍ਰੋਬਲਮਸ ਨੇ, ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਡਾਇਬਟੀਜ਼ ਦੇ ਇਸ਼ੂ ਹੋ ਗਏ, ਕਿਡਨੀਜ਼ ਦੇ ਹਾਰਟ ਦੇ ਇਸ਼ੂ ਹੋ ਗਏ, ਮੈਂਟਲ ਹੈਲਥ ਦੇ ਇਸ਼ੂਜ਼ ਹੋ ਗਏ, ਜਿਹੜਾ ਕੰਬਾਈਨ ਜਿਹੜੇ ਨਾ ਕੰਪਲੈਕਸ ਕੇਅਰ ਦਾ ਇਸ਼ੂ ਹੋ ਗਿਆ, ਜਿਹੜੀ ਲੌਂਗੀਟਿਊਡਨਲ ਕੇਅਰ ਹੈ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਇੱਕ ਪੇਸ਼ੈਂਟ ਨੂੰ ਵੇਖਿਆ। ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮੇਰੀ ਪ੍ਰੈਕਟਿਸ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ 3 ਡਾਕਟਰ ਹਾਂ ਤੇ ਅਸੀਂ ਕਈ ਪੇਸ਼ੈਂਟ ਪਿਛਲੇ 25 ਸਾਲ ਤੋਂ ਵੇਖਦੇ ਪਿਆ ਤੇ ਜਿਹੜੇ 25 ਸਾਲ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਪੇਸ਼ੈਂਟ ਵੇਖਦੇ ਆ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਵੀ केयर करन दे उन्हें पैसे ते कोई खंघ जुकाम वाला आ गया तो उन्हें पैसे गल नहीं ना बनती। वो फिर कई गल्लां जिहड़ियां सी ना वो ठीक नहीं सी हैगा। सो इन्हां ने डिज़ाइन जिहड़ा हुण प्रोग्राम कीता जी, पहलां जिहड़ा एवरेज डॉक्टर सी 2 लाख में भी $50,000 जे तुसीं आप कल्ले जे ते फिर ते तुहाडी उहदे नाल उहदे तो 40% तुसीं खर्चा कढ लो उहदा ऑफिस दा ते स्टाफ दा ते वो फिर सारा गल जिहड़ी सी ना डॉक्टर भजदे सी हॉस्पिटल ਜਿਹੜੇ ਹਸਪੀਟਲ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੇ ਡਾਕਟਰ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਤਕਰੀਬਨ $3 ਲੱਖ ਮਿਲਦਾ ਪਰ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਓਵਰਹੈਡ ਖਰਚਾ ਕੋਈ ਨਹੀਂ। ਸੋ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਨੇ ਤੇ ਆ ਜਿਹੜੀ ਪ੍ਰੈਜ਼ੈਂਟ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਹੈ, ਜਿਹੜੀ NDP ਦੀ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਹੈ, ਮਿਨਿਸਟਰ ਆਫ ਹੈਲਥ ਤੇ ਜਿਹੜੀ BC ਡਾਕਟਰਸ ਐਸੋਸੀਏਸ਼ਨ ਨੇ ਇਹਨਾਂ ਮਿਲ ਕੇ ਇੱਕ ਬੜਾ ਬੋਲਡ ਸਟੈਪ ਲਿਆ ਤੇ ਇਹਨੂੰ ਮੋਡੀਫਾਈ ਕਰਕੇ ਤੇ ਹੁਣ ਡਾਕਟਰਾਂ ਦੀ ਮਰਜ਼ੀ ਉਹਨਾਂ ਅਡਾਪਟ ਕਰਨਾ ਕਿ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ। ਪਰ ਮੈਂ ਇਫ ਆਈ ਲੁੱਕ ਐਟ ਦ ਹੋਲ ਪਿਕਚਰ ਅੱਜ ਤੇ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਬਰੀਕੀ ਦੇ ਨਾਲ ਤੇ ਨਹੀਂ ਮੈਂ ਕਹਿ ਸਕਦਾ ਵੀ 100% ਮੈਂ ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮੈਂ ਸਮਝਦਾ ਜੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਕਾਫੀ ਸੈਮੀਨਾਰ ਹੋਣਗੇ, ਇਹਦੀ ਸਮਝਣ 'ਚ ਸ਼ਾਇਦ ਥੋੜ੍ਹੀ ਦੇਰ ਲੱਗੇ। ਪਰ ਓਵਰਆਲ ਜਿਹੜਾ ਇਹਦਾ ਸਿਸਟਮ ਬਦਲਿਆ ਲੁੱਕਸ ਵੈਰੀ ਪੋਜ਼ਿਟਿਵ ਉਹਨਾਂ ਲੋਕਾਂ ਵਾਸਤੇ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਲੋਕ मेरी एज के ने या बाकी भी जोड़े नवे आना चाहते हैं कि वो प्रैक्टिस रहना चाहते हैं, उस बड़ा लिमिटेड नंबर ऑफ जोड़े कोई पेशेंट वेखना चाहते हैं। सो उन्होंने वास्ते ठीक है, क्रॉनिक केयर वास्ते ठीक है। थोड़ा जोड़ा फालतू बिलिंग का कोडिंग वगैरह करती सी वो भी खत्म ना कर देनी, चंगी गल है। पर जो एक बड़ा की पार्ट है थोड़े सुनने वाले वेखन वास्ते नाल कि ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਮਰੀਜ਼ ਕਿਸੇ ਡਾਕਟਰ ਕੋਲ ਜਾਂਦੇ ਹੋ ਇਕੱਲਾ ਮਰੀਜ਼ ਤੇ ਨਹੀਂ ਉਹਨਾਂ ਵੇਖਣੇ, ਉਹਨਾਂ ਰੈਕਡ ਕੀਪਿੰਗ ਕਰਨੀ ਤੁਹਾਡੀ, ਉਹਨਾਂ ਰਿਪੋਰਟਾਂ ਸਵੇਰੇ ਆਉਣੀਆਂ ਤੁਹਾਡੀਆਂ, ਬਾਅਦ 'ਚ ਫਾਲੋ ਅਪ ਕਰਨਾ, ਅਪਾਇੰਟਮੈਂਟਾਂ ਬਣਾਉਣੀਆਂ, ਕੰਸਲਟੇਸ਼ਨ ਫਾਰਮਸ ਭਰਨੇ ਤੁਹਾਡੇ ਉਹ ਸਾਰੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਦਾ ਕੋਈ ਪੈਸਾ ਨਹੀਂ ਸੀ ਮਿਲਦਾ ਹੁੰਦਾ ਪਹਿਲਾਂ। ਸੋ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਉਹਦੇ ਵਾਸਤੇ ਵੀ 1 ਘੰਟਾ ਐਡ ਕੀਤਾ, ਰਿਵਿਊ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ 1 ਘੰਟਾ ਕੀਤਾ, ਤੁਸੀਂ ਐਡਮਿਨਿਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨ ਜੇ ਕੋਈ ਕਲੀਨਿਕ ਦਾ ਡਾਇਰੈਕਟਰ ਉਹਦੇ ਵਾਸਤੇ ਕੀਤਾ ਐਕਸਟਰਾ। ਤੇ ਇਹ ਕੀਤਾ ਕਿ ਜੇ ਤੁਸੀਂ 1600 ਤਕਰੀਬਨ 80 ਘੰਟੇ ਸਾਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੰਮ ਕਰੋਗੇ, ਦੈਟ ਮੀਨਸ ਵੀ ਜੇ ਤੁਸੀਂ 25 ਤੋਂ 30 ਘੰਟੇ ਹਫਤੇ ਦੇ ਕੰਮ ਕਰਨੇ ਨੇ, ਕੋਈ 48 ਵੀਕਸ, ਤੇ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਤੁਹਾਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਰੋਜ਼ 1250 ਚਾਹੀਦੇ ਨੇ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਪੇਸ਼ੈਂਟ ਟੋਟਲ। ਤੇ ਤੁਸੀਂ 1250 ਜਿਹੜੇ ਪੇਸ਼ੈਂਟ ਨੇ ਉਹਦੀਆਂ 4 ਜੇ ਵਿਜ਼ਿਟ ਹੋਣਗੀਆਂ ਤੇ ਤੁਹਾਡਾ ਜਿਹੜਾ ਪੈਕੇਜ ਹੈ ਨਾ ਕਲੋਜ਼ ਟੂ 3,85,000 ਦੇ ਬਰਾਬਰ ਹੈ। ਤਾਂ ਮੈਂ ਦੱਸਣਾ ਪਿਆ ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ 3 ਲੱਖ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਡਾਕਟਰ ਹਸਪੀਟਲ 'ਚ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਬਰਾਬਰ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਲਿਆਉਣਾ ਪੈਣਾ ਸੀ। ਬਾਕੀ ਜਿਹੜਾ $85,000 ਮਿਲਣਾ ਉਹ ਹੈਗਾ ਉਹਦਾ ਜਿਹੜਾ ਓਵਰਹੈਡ ਐਕਸਪੈਂਸਿਸ ਜਾਂ ਬਾਕੀ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਕੰਪਨਸੇਟ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ।
ਪਰ ਜਿਹੜੀਆਂ ਕਲੀਨਿਕ ਵਿੱਚ ਸਿੰਗਲ ਡਾਕਟਰ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮੁਸ਼ਕਲ ਆਉਣੀ ਅਜੇ ਵੀ। ਜਿੱਥੇ 2-2 3-3 4-4 ਡਾਕਟਰ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਲਈ ਇਹ ਸਿਸਟਮ ਬਹੁਤ ਅੱਛੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਡਿਜ਼ਾਈਨ ਹੈ ਤੇ ਮੈਂ ਸਮਝਦਾ ਵੀ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਕੁਆਲਿਟੀ ਆਫ ਕੇਅਰ ਵੀ ਹੋਏਗੀ ਚੰਗੀ, ਪਰ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਸੈਟਿਸਫੈਕਸ਼ਨ ਠੀਕ ਰਹੇਗੀ। ਜਿਹੜੇ ਲੋਕ ਹੁਣ ਮੈਡੀਸਨ ਫੈਮਿਲੀ ਮੈਡੀਸਨ ਤੋਂ ਭੱਜਦੇ ਸੀ ਹੋ ਸਕਦਾ ਸੋਚਣ, ਕਿਉਂਕਿ ਪਹਿਲਾਂ ਹੁੰਦਾ ਸੀ ਇਨਸੈਂਟਿਵ ਵੀ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਪਿੰਡ ਵਿੱਚ ਗਏ ਕਿਤੇ ਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਜ਼ਿਆਦਾ ਇਨਸੈਂਟਿਵ ਮਿਲਦਾ, ਜਿਵੇਂ ਆਰਮੀ 'ਚ ਜਾਣਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਬੋਨਸ ਮਿਲਦਾ ਸਾਈਨ ਕਰਨ ਦਾ, ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਨਵੇਂ ਡਾਕਟਰ ਹੋ ਤੁਹਾਨੂੰ ਬੋਨਸ ਮਿਲਦੇ ਸੀ। ਪਰ ਜਿਹੜਾ ਆਮ ਜਿਹੜਾ ਫੈਮਿਲੀ ਡਾਕਟਰ ਸੀ ਉਹਨੂੰ ਮੈਨੂੰ ਜਾਪਦਾ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਵੱਲ ਧਿਆਨ ਹੀ ਨਹੀਂ ਗਿਆ। ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਵੀ ਇਹ ਤਾਂ ਬਸ ਐਵੇਂ ਬੈਠੇ ਨੇ ਸਾਰੇ। ਸੋ ਉਹਦੇ ਇਸੇ ਕਰਕੇ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਛੱਡਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਸੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਬਾਕੀ ਸੀ ਕਿ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੱਸਿਆ ਤੁਸੀਂ ਕਿ ਇਹ ਲੋਕ ਕਾਫੀ, ਕੋਈ ਕਹਿੰਦਾ ਵੀ ਮੈਂ ਛੱਡ ਕੇ ਮੈਂ ਆਪਣੀ ਕੋਈ ਰਿਲੇਟਿਵ ਬਣ ਗਿਆ, ਕੋਈ ਕਿਤੇ ਚਲ ਗਿਆ। ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ ਇਹ ਸੱਚਮੁੱਚ ਚੰਗਾ ਫੈਸਲਾ ਹੈ ਸਰਕਾਰ ਦਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਹਰ ਕੋਈ ਜਿਹਨੂੰ ਵੀ ਪੁੱਛਿਆ ਜਾਂਦਾ ਉਹ ਇਹੀ ਕਹਿੰਦਾ ਕਿ ਚੰਗਾ ਫੈਸਲਾ। ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਖੁਦ ਪ੍ਰੈਕਟਿਸ ਕਰਦੇ ਆ, ਤੁਹਾਡੀ ਆਪਣੀ ਪ੍ਰੈਕਟਿਸ ਆ, ਤੁਸੀਂ ਕਿੰਨੇ ਲੰਮੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਤੁਸੀਂ ਪ੍ਰੈਕਟਿਸ ਕਰਦੇ ਆ ਰਹੇ ਆ, ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਕਹਿ ਰਹੇ ਆ ਕਿ ਇਹ ਚੰਗਾ ਫੈਸਲਾ। ਹੁਣ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਵੇਂ ਤੁਸੀਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕੋਈ ਖੰਘ ਜ਼ੁਕਾਮ ਵਾਲਾ ਮਰੀਜ਼ ਆ ਗਿਆ, ਇਹ ਵੀ ਦੇਖਿਆ ਜਾਊਗਾ ਕਿ ਕਿੰਨੀ ਸੀਰੀਅਸ ਬਿਮਾਰੀ ਵਾਲਾ ਮਰੀਜ਼ ਹੈ। ਜਿੰਨੀ ਸੀਰੀਅਸ ਬਿਮਾਰੀ ਵਾਲਾ ਮਰੀਜ਼ ਆ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਤੁਸੀਂ ਕਿੰਨਾ ਟਾਈਮ ਸਪੈਂਡ ਕੀਤਾ, ਉਹਦੇ ਤੇ ਕਿੰਨਾ ਟਾਈਮ ਲਗਾਇਆ ਤੁਸੀਂ, ਸਿਰਫ ਫਿਰ ਵੀਕਐਂਡਸ ਦੇ ਉੱਤੇ ਜੇ ਕੰਮ ਕੀਤਾ, ਈਵਨਿੰਗਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੰਮ ਕੀਤਾ, ਉਹ ਸਾਰੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਨੇ ਉਹ ਦੇਖੀਆਂ ਜਾਣਗੀਆਂ। ਹੁਣ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੀ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਜੇ ਫੈਮਿਲੀ ਇਦਾਂ ਦੇ ਲੋਕ ਆਉਂਦੇ ਨੇ, ਫੈਮਿਲੀ ਮੈਡੀਸਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਉਂਦੇ ਨੇ, ਡਾਕਟਰ ਹੋਰ ਆਉਂਦੇ ਨੇ, ਹੋਰ ਬਣਦੇ ਨੇ, ਉਹ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਜੇ ਇਹ ਸਿਸਟਮ ਨਵਾਂ ਪੇਮੈਂਟ ਸਿਸਟਮ ਜਿਹੜਾ ਇਹ ਚੱਲ ਪੈਂਦਾ, ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਲੋਕਾਂ ਕੋਲ ਫੈਮਿਲੀ ਡਾਕਟਰ ਘੱਟ ਨੇ ਜਾਂ ਹੈ ਹੀ ਨਹੀਂ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਕੋਲ, ਉਹਨਾਂ ਤੱਕ ਫੈਮਿਲੀ ਡਾਕਟਰਸ ਦੀ ਪਹੁੰਚ ਹੋ ਸਕੇਗੀ? ਦੇਖੋ, ਪਹਿਲੀ ਗੱਲ ਤੇ ਵੀ ਇਹਨੇ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਸਿਸਟਮ ਇਹ ਸਟਾਪ ਕਰੇਗਾ ਵੀ ਜਿਹੜੇ ਡਾਕਟਰ ਮੈਡੀਸਨ ਛੱਡ ਕੇ ਜਾ ਰਹੇ ਸੀ ਉਹਨਾਂ। ਦੂਸਰਾ ਵੀ ਜਿਹੜੇ ਸੈਮੀ ਰਿਟਾਇਰਡ ਸੀ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਵਾਸਤੇ ਵੀ ਚੰਗਾ ਵੀ ਜੇ 2 ਦਿਨ ਕੰਮ ਕਰਨਾ ਉਹ ਵੀ ਕਰ ਸਕਦੇ ਆ। ਸੋ ਉਸ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਪੋਜ਼ਿਟਿਵ ਹੈ। ਪਰ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਕਹੋ ਵੀ ਓਵਰਆਲ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਅਗਲੇ ਮਹੀਨੇ ਜਾਂ ਫਰਵਰੀ ਮਾਰਚ ਤੋਂ ਇਹ ਕੰਮ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਡਾਕਟਰਾਂ ਦੀ ਸ਼ਾਰਟੇਜ ਜਿਹੜੀਆਂ ਘਟ ਜਾਣੀ, ਉਹ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਅਜੇ ਸੋਲਵ ਨਹੀਂ ਹੋਣੀ, ਉਹ ਨੈਕਸਟ ਸਟੈਪ ਹੈ। ਮੈਂ ਸਮਝਦਾ ਵੀ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਕਰਨ ਦਾ ਇਹੋ ਸੀ ਮੇਰਾ ਮਤਲਬ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਮਿਨਿਸਟਰ ਆਫ ਹੈਲਥ ਨੇ ਏਡਰੀਅਨ ਡਿਕਸ, ਉਹ ਮੈਂ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਕਿਹਾ ਸੀ ਬੜੇ ਕਮਿਟਮੈਂਟ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਤੇ ਨੌਲੇਜ ਵੀ ਹੈਗਾ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਵਿੱਚ ਕੰਮ ਕਰਨ ਦੀ ਨਾ ਬੜੀ ਐਕਸਾਈਟਮੈਂਟ ਵੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਤੇ ਸਾਡੇ ਜਿਹੜੇ ਲੋਕਲ ਜਿਹੜੇ ਸਰੀ ਦੇ MLA ਨੇ ਸਾਰੇ, ਮੇਰੀ ਕਈ ਵਾਰੀ ਸਾਰਿਆਂ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਹੁੰਦੀ ਰਹਿੰਦੀ ਆਫ ਦਾ ਰੈਕਡ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਅੱਗੇ ਪਰਸੂ ਕਰੋ। ਉਹਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਮੈਂ ਸਮਝਦਾ ਵੀ ਸਾਰਿਆਂ ਨੇ ਤਕਰੀਬਨ ਧਿਆਨ ਦੇ ਨਾਲ ਗੱਲ ਸੁਣੀ ਹੁੰਦੀ ਕਿ ਕਿਉਂਕਿ ਲੋਕੀ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਸੀ ਵੀ ਇਹ ਠੀਕ ਕਰੋ ਕੰਮ, ਤੇ ਮੈਂ ਸਮਝਦਾ ਵੀ ਸਾਰਿਆਂ ਦੀ ਕੰਟਰੀਬਿਊਸ਼ਨ ਹੈਗੀ ਹੈ। ਪਰ ਓਵਰਆਲ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਜਿਹੜੀ ਡਾਕਟਰਸ ਆਫ BC ਦੇ ਆਪਣੇ ਜਿਹੜੇ ਪ੍ਰੈਜ਼ੀਡੈਂਟ ਨੇ ਡਾਕਟਰ ਰਮਨੀਕ ਦੁਸਾਂਝ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਗਰੁੱਪ ਨੇ ਵੀ ਬੜਾ ਨਿਊ ਐਂਡ ਬੜਾ ਇੱਕ ਸਮਝਣਾ ਵੀ ਰੈਵੋਲੂਸ਼ਨਰੀ ਜਿਹੜਾ ਨਾ, ਉਹ ਰੈਵੋਲੂਸ਼ਨਰੀ ਨਹੀਂ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਤੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸ਼ਬਦ ਬੋਲਦੇ ਨੇ ਮੈਂ, ਇਹ ਹੈਗਾ ਕਿ ਉਹਦਾ ਨਾ ਬੜਾ ਇਹਦਾ ਚੰਗੀ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਲੈ ਕੇ ਕਈ ਵਾਰੀ ਨਾ ਸ਼ਬਦਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਾ ਹੇਰਾਫੇਰੀ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਕਈ ਵਾਰੀ ਕਹਿਣ ਲੱਗਿਆ ਹੋ ਸਕਦਾ ਉਹਦੀ ਟਰਾਂਸਲੇਸ਼ਨ ਪ੍ਰੋਪਰ ਨਾ ਹੋਏ, ਪਰ ਜਿਹੜੀ ਇਹ ਇੱਕ ਕਿਸਮ ਦਾ ਮੇਜਰ ਜਿਹੜਾ ਸਟੈਪ ਹੈ, ਡਿਫਰੈਂਟ ਵੇ ਆਫ ਡੂਇੰਗ ਥਿੰਗਸ ਹੈਗੀਆਂ ਤੇ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਹੈਗਾ ਵੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਚੈਲੰਜ ਜ਼ਰੂਰ ਹੋਣਾ। ਕਈ ਲੋਕੀ ਹੋ ਸਕਦਾ ਲਾਈਕ ਕਰਨ, ਕਈ ਨਾ ਕਰਨ, ਹੋ ਸਕਦਾ ਵੀ ਇਹ ਮੋਡੀਫਾਈ ਬਾਅਦ 'ਚ ਕਰਨਾ ਪਏ। ਪਰ ਜਿਹੜਾ ਓਵਰਆਲ ਜੇ ਸਕੇਲ 1 to 10 ਤੁਸੀਂ ਦੇਖੋ, ਜੋ ਇਹਦੀ ਪਹਿਲਾ ਇਹਦੀ ਕਿਤਾਬ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਪੇਜ ਉਹ ਵੀ ਠੀਕ ਜਾਪਦਾ, ਮਿਡਲ ਵਾਲਾ ਵੀ ਠੀਕ ਹੈ, ਲਾਸਟ ਵਾਲਾ ਤੇ ਹੁਣ ਟਾਈਮ ਦੇ ਨਾਲ ਪਤਾ ਲੱਗੇਗਾ। ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਮੈਂ ਦੱਸਣਾ ਵੀ ਇਹ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਹੋਰ ਚੀਜ਼ ਹੈ, ਜਦੋਂ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਕੋਈ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਹੋ, ਨਵੇਂ ਡਾਕਟਰ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਇਹ ਨਹੀਂ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇੰਨਾ ਹੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕੰਮ ਕਰਨਾ, ਉਹ ਹੋਰ ਵੀ ਕਰ ਸਕਦੇ ਨੇ, ਐਡੀਸ਼ਨਲ ਕੰਮ ਕਰ ਸਕਦੇ ਨੇ ਵੀਕਐਂਡ 'ਤੇ, ਜਾਂ ਤੁਸੀਂ ਹੋਰ ਹਸਪੀਟਲ 'ਚ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਪਏ ਹੋ, ਜਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਦੂਸਰੇ ਜਿਹੜੀਆਂ ਐਕਟੀਵਿਟੀਜ਼ ਨੇ ਜਿਹੜੀਆਂ MSP ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਕਵਰਡ ਹੈਗੀਆਂ ਉਹ ਵੀ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਸੋ ਪਲੱਸ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਡੇਲੀ ਕੈਪ ਵਾਲਾ ਕੰਮ ਵੀ ਖਤਮ ਹੋ ਗਿਆ। ਸੋ ਪਲੱਸ ਜਿਹੜੀ ਕ੍ਰੋਨਿਕ ਕੇਅਰ ਸੀ ਨਾ, ਮੈਂ ਦੱਸਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਵੀ ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਜਾਂਦੇ ਹੋ ਨਾ ਡਾਕਟਰ ਕੋਲ, ਸਿਰਫ ਉੱਥੇ ਜਾ ਕੇ ਇਹ ਨਹੀਂ ਵੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਵੇਖਣਾ ਕਹਿ ਦੇਣਗੇ ਵੀ ਕਾਹਲੀ ਕੀਤੀ। ਕਈ ਵਾਰੀ ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ ਲੋਕ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਕਾਹਲੀ ਕਰਦੇ ਹੋ। ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਈ ਵਾਰੀ ਕਹਿੰਦੇ ਹੁੰਦੇ ਆ ਵੀ ਆਹ ਜਿਹੜਾ ਕੰਮ ਹੈ ਇਕੱਲਾ ਤੇ ਇਹਦੇ ਹੈ ਵੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਵੇਖਣਾ, ਉਹ ਤੇ ਤੁਹਾਡਾ ਜਦੋਂ ਵੇਖ ਕੇ ਤੁਹਾਡਾ ਲਿਖਣ ਪੜ੍ਹਤ ਵੀ ਕਰਨੀ ਹੈ, ਤੁਹਾਡਾ ਇਨਫੋਰਮੇਸ਼ਨ ਲੈਣੀ ਹੈ, ਫਿਰ ਫਾਰਮੇਸੀ ਨੂੰ ਪ੍ਰਿਸਕ੍ਰਿਪਸ਼ਨ ਭੇਜਣੀ ਹੈ, ਫਿਰ ਸਾਡੇ ਇਲੈਕਟ੍ਰੋਨਿਕ ਰੈਕਡ ਉਹ ਵੀ ਸਿੱਖਣਾ ਪੈਂਦਾ। ਫਿਰ ਮੇਰੇ ਵਰਗੇ ਬੰਦੇ ਜਿਹਨਾਂ ਨੂੰ ਟਾਈਪਿੰਗ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੀ ਉਹਨਾਂ ਵਾਸਤੇ ਸਿਸਟਮ ਅਸੀਂ ਹੋਰ ਡਿਜ਼ਾਈਨ ਕੀਤਾ। ਸੋ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਕੰਮ ਹੈ ਨਾ ਐਡਾ ਸੌਖਾ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ ਕਿ ਪਹਿਲਾਂ ਹੁੰਦਾ ਸੀ ਬੜੀ ਆਨ ਸ਼ਾਨ ਵੀ ਡਾਕਟਰ ਬਣਨਾ। ਪਿਛਲੇ 4 ਸਾਲਾਂ 'ਚ ਸਾਰਿਆਂ ਨੇ ਕਹਿਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਤਾ ਵੀ ਇਹ ਵੀ ਕੋਈ ਕੰਮ ਹੈ, ਹੋਰ ਕੰਮ ਕਰੋ।
ਹੋਪਫੁਲੀ ਮੈਂ ਸਮਝਦਾ ਵੀ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਲੋਕੀ ਵਾਪਸ ਆਉਣਗੇ ਤੇ ਮੈਡੀਸਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੇ ਆਪਣੇ ਦੂਜੇ ਕੰਟਰੀਆਂ ਵਿੱਚ ਜਾਂਦੇ ਸੀ ਫॉर ਐਗਜ਼ਾਮਪਲ ਹੁਣ ਇਹ ਤਕਰੀਬਨ ਕੰਪੈਰੇਟਿਵ ਰੇਟ ਹੈ ਬਾਕੀ ਜਿਹੜਾ ਗੁਆਂਢੀ ਮੁਲਕ ਨਾਲ ਇੱਕ ਤੇ ਹੋਰ ਮੈਂ ਜਿਹੜੇ ਫੈਮਲੀਜ਼ ਜਿਹੜੇ ਵਾਚ ਕਰਦੇ ਨਾ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਬੱਚੇ ਪੜ੍ਹਦੇ ਪਏ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਈਆਂ ਨੂੰ ਇਹ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਸਿਸਟਮ ਹੈ ਕੈਨੇਡਾ ਦਾ ਜਿਹੜੀ ਸਾਡੀ ਮਾਲ ਪ੍ਰੈਕਟਿਸ ਇੰਸ਼ੋਰੈਂਸ ਹੈ ਉਹਦੀ ਅਸੀਂ ਪੇਮੈਂਟ ਕਰਨੇ ਆ ਬਹੁਤ ਛੋਟੀ ਹੈ ਤੇ ਇੱਥੇ ਘੱਟ ਲੋਕ ਤੁਹਾਨੂੰ ਤੰਗ ਕਰਦੇ ਨੇ ਸਾਡੀ ਜਿਹੜੀ ਐਸੋਸੀਏਸ਼ਨ ਹੈ ਨਾ ਜਿਹੜੀ ਕੈਨੇਡੀਅਨ ਮੈਡੀਕਲ ਪ੍ਰੋਟੈਕਟਿਵ ਐਸੋਸੀਏਸ਼ਨ ਅਸੀਂ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਉਹਦੇ ਮੈਂਬਰ ਬਣਨਾ ਪੈਂਦਾ ਤੇ ਤੁਹਾਡੀ ਇੰਸ਼ੋਰੈਂਸ ਕਵਰ ਕਰਦੇ ਨੇ ਜੇ ਕਿਤੇ ਕੋਈ ਗਲਤੀ ਹੋ ਜੇ ਤੇ ਕਿਉਂ ਗਲਤੀ ਤਾਂ ਹੋ ਹੀ ਸਕਦੀ ਹੈ ਜਾਂ ਕੋਈ ਬਿਲਕੁਲ ਹੀ ਅਪਸੈਟ ਹੀ ਹੋ ਜੇ ਤੇ ਸ਼ਿਕਾਇਤਾਂ ਕਰਦੇ ਤੇ ਕੋਈ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਤੁਸੀਂ ਗੱਲ ਗੜਬੜ ਹੋ ਹੀ ਜਾਣੀ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਬੰਦਾ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਸੋ ਉਹ ਕਵਰ ਕਰਦੇ ਨੇ ਪਰ ਉਹਦੀ ਪੇਮੈਂਟ ਜਿਹੜੀ ਬੜੀ ਘੱਟ ਹੈ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਨਾਲ ਦੇ ਮੁਲਕ 'ਚ ਜਾਣਾ ਉਹਦੀ ਪੇਮੈਂਟ ਐਡੀ ਵੱਡੀ ਉਹ ਜਾਪਦਾ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਪੈਸੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਬਣਾ ਰਹੇ ਹੋ ਪਰ ਐਕਚੁਅਲੀ ਉਹ ਤੁਹਾਡੀ ਜਿਹੜੀ ਨਾ ਟੇਕ ਹੋਮ ਪੇ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਨਾ ਉਹਦਾ ਕੋਈ ਫਰਕ ਨਹੀਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਕੈਨੇਡਾ ਵਿੱਚ ਆਈ ਥਿੰਕ ਫੈਮਿਲੀ ਮੈਡੀਸਨ ਲਈ ਠੀਕ ਹੈ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਤਕਰੀਬਨ 4 ਲੱਖ ਦੇ ਨੇੜੇ ਪਹੁੰਚ ਗਏ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਤੁਹਾਡਾ 20 ਜਾਂ 30% ਜੇ ਤੁਹਾਡਾ ਖਰਚਾ ਆ ਰਿਹਾ ਦੈਟ ਮੀਨਸ ਵੀ ਜਿਹੜੀ ਤੁਹਾਡੀ ਇੰਸ਼ੋਰੈਂਸ ਜਾਂ ਲਾਇਸੈਂਸਿੰਗ ਫੀ ਵਗੈਰਾ ਸਾਰੀ ਘਟਾ ਕੇ 2.25 ਲੱਖ ਦੇ ਨੇੜੇ ਤੁਸੀਂ ਜੇ ਤੁਹਾਡਾ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਫਿਰ ਤੇ ਕੋਈ ਮਾੜੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਤੇ ਇਹ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਹੀ ਖੋਣਾ ਹੁਣ ਜਿਹੜਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਰੀਜ਼ਨੇਬਲੀ ਮਿਲਦਾ ਪਿਆ ਮੈਂ ਸਮਝਦਾ ਵੀ ਫਿਰ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਦੇ ਥਰੂ ਜਿਹੜਾ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਮੈਂ ਜਿਹੜੀ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਆਈ ਟੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮੈਂ ਵਧਾਈ ਦੇਣਾ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕੰਮ ਚੰਗਾ ਕੀਤਾ ਤੇ ਆਪਣੇ ਜਿਹੜੇ ਐਮਐਲਏ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਸਾਰਿਆਂ ਨੇ ਬੜਾ ਇਹਨੂੰ ਪਰਸਿਸਟੈਂਟਲੀ ਪਰਸੂ ਕੀਤਾ ਤੇ ਗੱਲ ਸੁਣੀ ਵੀ ਹੈਗੀ ਹੈ ਜੇ ਸਾਡੀ ਵੀ ਸਰਕਾਰ ਹੁੰਦੀ ਸ਼ਾਇਦ ਅਸੀਂ ਵੀ ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਲੈ ਕੇ ਆਉਂਦੇ ਸਿਸਟਮ ਬਿਲਕੁਲ ਸਰਕਾਰਾਂ ਤਾਂ ਚਾਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ ਕਿ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਲਈ ਕੰਮ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ ਹੁਣ ਜਿਵੇਂ ਇਹ ਮਾਡਲ ਜੇ ਮੰਨ ਲਓ ਇੰਪਲੀਮੈਂਟ ਹੋ ਵੀ ਜਾਂਦਾ ਹੁਣ ਸਾਰਿਆਂ ਦੇ ਸਿਗਨੇਚਰ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਆ ਸਾਰੇ ਮੰਨ ਲੈਂਦੇ ਆ ਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪਤਾ ਲੱਗ ਸਕੂਗਾ ਕਿ ਜ਼ਰੂਰਤ ਕਿੰਨੀ ਆ ਅਸਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਡਾਕਟਰਾਂ ਦੀ ਇਹ ਵੀ ਪਤਾ ਲੱਗ ਜੂਗਾ ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਹੁਣ ਡਾਕਟਰ ਚਾਹੀਦੇ ਕਿੰਨੇ ਆ ਦੇਖੋ ਇਹ ਤਾਂ ਨਾਰਮਲੀ ਹੁੰਦਾ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ BC ਵਿੱਚ 1 ਮਿਲੀਅਨ ਲੋਕਾਂ ਕੋਲ ਡਾਕਟਰ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਰਜਿਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨ ਹੋਏਗੀ ਜਿਹੜੇ ਨਵੇਂ ਪੇਸ਼ੈਂਟ ਐਕਸੈਪਟ ਕਰਦੇ ਪਏ ਨੇ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਕੋਈ ਨਾ ਕੋਈ ਸਿਸਟਮ ਡਿਜ਼ਾਈਨ ਕਰੇਗੀ ਪਰ ਜਿਹੜਾ ਓਵਰਆਲ ਤੁਸੀਂ ਨਾ ਜੇ ਹੁਣ 1250 ਪੇਸ਼ੈਂਟ ਕਹਿ ਰਹੇ ਨੇ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਇੱਕ ਡਾਕਟਰ ਨੂੰ ਹੈਗੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਦੈਟ ਮੀਨਸ ਵੀ 1250 ਪਿੱਛੇ ਇੱਕ ਡਾਕਟਰ ਹੈ ਸੋ ਜੇ ਆਪਾਂ ਨੂੰ 1 ਮਿਲੀਅਨ ਲੋਕਾਂ ਕੋਲ ਪੇਸ਼ੈਂਟ ਨਹੀਂ ਹੈਗੇ ਤੇ ਉਹਨੂੰ ਡਿਵਾਈਡ ਕਰ ਲਓ ਬਿਲਕੁਲ ਮੈਥ ਬੜਾ ਸਾਫ਼ ਹੈ ਪਰ ਜਿਹੜਾ WHO ਵਾਲੇ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਵੀ 1000 ਕੋ ਪੇਸ਼ੈਂਟ ਪਿੱਛੇ ਇੱਕ ਡਾਕਟਰ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈ ਸੋ ਮੈਨੂੰ ਜਾਪਦਾ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਮਾਡਲ ਨਾ ਉਹ ਵੇਖ ਕੇ ਡਿਜ਼ਾਈਨ ਕੀਤਾ ਪਲੱਸ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਯੂਰਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਈਆਂ ਮੁਲਕਾਂ ਵਿੱਚ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਮੇਰੇ ਖਿਆਲ ਕੰਪੋਨੈਂਟਸ ਲਏ ਨੇ ਉੱਥੋਂ ਵੀ ਉੱਥੇ ਵੀ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸੈਟ ਨੰਬਰ ਆਫ ਪੇਸ਼ੈਂਟਸ ਨੇ ਤੁਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਕੇਅਰ ਪੂਰੀ ਕਰਨੀ ਹੈ ਪਰ ਇੱਥੇ ਥੋੜੀ ਫਿਰ ਵੀ ਫਲੈਕਸੀਬਿਲਿਟੀ ਹੈਗੀ ਸੋ ਹੋਪਫੁਲੀ ਇਹ ਕੰਮ ਠੀਕ ਰਹੇਗਾ ਤੇ ਮੈਂ ਸਮਝਦਾ ਵੀ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਜਿਹੜੀ ਨਿਊ ਜਨਰੇਸ਼ਨ ਦੇ ਡਾਕਟਰ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਫੈਮਿਲੀ ਮੈਡੀਸਨ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਐਟਲੀਸਟ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੋਏਗਾ ਵੀ ਜੇ ਲੋਅਰ ਮੇਨਲੈਂਡ 'ਚ ਪ੍ਰੈਕਟਿਸ ਕਰਨੀ ਹੈ ਤਾਂ ਉਹ ਕਰ ਸਕਣਗੇ ਤਾਂ ਕਿ ਕਿਉਂਕਿ ਮਹਿੰਗਾਈ ਬੜੀ ਹੋ ਗਈ ਹੈ ਇਕਨੋਮੀ ਵੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਰੈਂਟ ਵੱਧ ਗਏ ਨੇ ਤਨਖਾਹਾਂ ਵੱਧ ਗਈਆਂ ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਬੜੀ ਵਾਰੀ ਕਿਹਾ ਸੀ ਤਨਖਾਹਾਂ ਦੇ ਤੁਸੀਂ ਵਧਾਤੀਆਂ ਸਾਰਿਆਂ ਦੀਆਂ ਪਰ ਆਵਰ ਵੀ ਪੇਰੋਲ ਵਧਾਤਾ ਪਰ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਤੇ ਵੱਧ ਗਿਆ ਇਨਫਲੇਸ਼ਨ ਵੱਧ ਗਈ ਤਾਂ ਕੋਈ ਕਿਸੇ ਨੇ ਸਬਸਿਡਾਈਜ਼ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ ਪੈਸ਼ਨ ਆਪਣਾ ਕੰਮ ਸੋ ਆਈ ਥਿੰਕ ਇਟਸ ਅ ਗੁੱਡ ਸਟੈਪ ਬਿਲਕੁਲ ਕਿਉਂਕਿ ਜਿਵੇਂ ਮੈਂ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕਈ ਡਾਕਟਰ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਕੋਈ ਜਿਵੇਂ ਰੀਅਲਟਰ ਬਣ ਗਿਆ ਸੀ ਕੋਈ ਇੰਜੀਨੀਅਰ ਬਣ ਗਿਆ ਸੀ ਕੋਈ ਕਿਤੇ ਹੋਰ ਕੰਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੈ ਗਿਆ ਸੀਗਾ ਸੋ ਡਾਕਟਰਾਂ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈਗੀ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਅਸੀਂ ਕੋਵਿਡ ਦੇ ਟਾਈਮ ਦੇ ਉੱਤੇ ਦੇਖਿਆ ਕਿ ਫਰੰਟ ਲਾਈਨਰ ਬਣ ਕੇ ਡਾਕਟਰਸ ਨੇ ਕਿੰਨਾ ਕੰਮ ਕੀਤਾ ਹੈ ਤੇ ਡਾਕਟਰਸ ਦੇ ਉੱਤੇ ਪ੍ਰੈਸ਼ਰ ਵੀ ਕਿੰਨਾ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੈ ਕਈ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਪ੍ਰੈਸ਼ਰ ਕਰਕੇ ਹੀ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਮੈਂਟਲ ਡਿਸਟਰਬੈਂਸ ਹੋਣ ਲੱਗ ਗਈ ਹੈ ਇਸੇ ਕਰਕੇ ਇਹ ਪੈਸ਼ਨ ਛੱਡ ਦਿੱਤਾ ਹੁਣ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਵੀ ਵਰਕਲੋਡ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਹੋਣਾ ਸੀਗਾ ਫਿਰ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖੋ ਕਿ ਲੋਕ ਜਿਵੇਂ ਤੁਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਕਿ ਆ ਕੇ ਕੰਪਲੇਂਟਸ ਕਰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਸਾਡੀ ਵਾਰੀ ਨਹੀਂ ਆ ਰਹੀ ਹੈਗੀ ਫਿਰ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖੋ ਕਿ ਸਰਜਰੀ ਦੇ ਲਈ ਕਿੰਨਾ ਜ਼ਿਆਦਾ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਕੰਪਲੇਂਟ ਹੈਗੀ ਆ ਜਾਂ ਇਦਾਂ ਦੀ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਹੈਗੀ ਆ ਕਿੰਨਾ ਹੁਣ ਵੇਟ ਕਰਨਾ ਪੈ ਰਿਹਾ ਵੇਟ ਲਿਸਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਲ ਦੀ ਵੇਟ ਹੈਗੀ ਆ ਹੁਣ ਸਾਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੁਝ ਮੇਜਰ ਹੈਪਨਿੰਗ ਹੋ ਜੇ ਤਾਂ ਫਿਰ ਉਹਦਾ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਕੌਣ ਹੋਊਗਾ ਸੋ ਇਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਤੋਂ ਵੀ ਬਚਾਅ ਹੋ ਜਾਊਗਾ ਵੈਲ ਆਈ ਥਿੰਕ ਜਿਹੜਾ ਓਵਰਆਲ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਸਿਸਟਮ ਉਹਦੇ ਵਾਸਤੇ ਇਹਦੇ ਇਸ ਕੰਮ ਨਾਲ ਥੋੜੀ ਜਿਹੀ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਸੋਲਵ ਹੋਣੀ ਹੈ ਓਵਰਆਲ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਸਿਸਟਮ ਵੇਟਿੰਗ ਪੀਰੀਅਡ ਦਾ ਅਜੇ ਉਹਦਾ ਨਹੀਂ ਫਰਕ ਪੈਣਾ ਪਰ ਇਹ ਨਾ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਫਿਰ ਮੈਂ ਗੱਲ ਕਰਾਂਗਾ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਕੈਨੇਡਾ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈਲਥ ਕੇਅਰ ਹੈ ਨਾ ਸਿਸਟਮ ਇਹ ਡਿਜ਼ਾਈਨ ਹੋਇਆ
84 ਉਹ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਹਨੂੰ ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਐਗਜ਼ਾਮਿਨ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ। ਚਾਹੀਦਾ ਵੀ ਮੈਂ ਇਹਦੇ ਵਾਸਤੇ ਹੈਲਥ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੁਬਾਰਾ ਬਿਠਾਉਣ, ਕੈਨੇਡਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾ ਕੇ ਕਮਿਊਨਿਟੀਜ਼ ਨਾਲ ਜਾਂ ਪ੍ਰੋਫੈਸ਼ਨਲਜ਼ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰਕੇ ਜਿਹੜਾ ਹੋਰ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮੋਡੀਫਾਈ ਕਰਨਾ ਪੈਣਾ। ਭਜਦੇ ਪਏ ਨੇ ਸਾਰੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਰਿਸਪੌਂਸਿਬਿਲਿਟੀ ਫੈਡਰਲ ਗੌਰਮੈਂਟ ਸਾਰੇ ਪੈਸੇ ਪੇ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਫੈਡਰਲ ਗੌਰਮੈਂਟ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਨਾ ਸਿਗਨੀਫਿਕੈਂਟ ਪੋਰਸ਼ਨ ਟਰਾਂਸਫਰ ਪੇਮੈਂਟ 'ਚ ਪੇ ਕਰਦੀ ਹੈ, ਪਰ ਜਿਹੜਾ ਡਿਲੀਵਰੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਹੈਲਥ ਕੇਅਰ ਦੀ ਉਹ ਪ੍ਰੋਵਿੰਸ ਦੀ ਰਿਸਪੌਂਸਿਬਿਲਿਟੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਸੋ ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਕੈਨੇਡਾ ਹੈਲਥ ਐਕਟ ਦੇ ਰੂਲ ਅੰਡਰ ਜਿਹੜਾ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਕੇਅਰ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦੀ, ਜਿਹੜਾ ਵੀ ਮੈਡੀਕਲੀ ਨੈਸੈਸਰੀ ਸਰਵਿਸਿਜ਼ ਨੇ ਉਹ ਸਾਰੀਆਂ ਕਵਰਡ ਨੇ। ਪਰ ਹੁਣ ਜਿਹੜੀ ਡੈਫੀਨੇਸ਼ਨ ਹੈ ਉਹਦੀ ਸ਼ਾਇਦ ਬਦਲ ਗਈ ਹੈ, ਪਰ ਕਿਉਂਕਿ ਪਹਿਲਾਂ ਜਿਹੜਾ ਸਿਸਟਮ ਸਾਡਾ ਡਿਜ਼ਾਈਨਡ ਹੈ ਨਾ ਕੈਨੇਡਾ ਵਿੱਚ ਹੋਏਗਾ ਅਕਿਊਟ ਮੈਡੀਸਨ ਵੀ ਹਸਪੀਟਲ ਜਾਓ ਤੁਹਾਡੀ ਸਰਵਿਸ ਕਵਰਡ ਹੈ, ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਡਾਕਟਰ ਕੋਲ ਗਏ ਪ੍ਰਾਇਮਰੀ ਸਰਵਿਸ ਕਵਰ ਹੈ। ਪਰ ਉਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਜਿਹੜੀਆਂ ਬਾਕੀ ਸੀ ਸਰਵਿਸਿਜ਼ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਫਿਜ਼ੀਓਥੈਰੇਪੀ, ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਹੁਣ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਮਸਾਜ ਥੈਰੇਪੀ ਜਾਂ ਆਕੂਪੰਕਚਰ ਜਾਂ ਆਯੁਰਵੈਦਿਕ ਜਾਂ ਹੋਮਿਓਪੈਥਿਕ, ਇਹ ਸਾਰੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੰਬਾਈਨ ਕਰਨੀਆਂ ਪੈਣੀਆਂ। ਡਿਫਰੈਂਟ ਜਿਹੜੇ ਨਾ ਪਹਿਲੂ ਨੇ ਹੈਲਥ ਕੇਅਰ ਦੇ ਉਹ ਚੇਂਜ ਕਰਨੇ ਪੈਣੇ ਨੇ। ਦੂਸਰਾ ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਕੈਂਸਰ ਕੇਅਰ ਹੈ ਉਹ ਸਾਰੀ ਕਵਰਡ ਹੈ, ਪਰ ਹੁਣ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਨਾ ਲੰਬੀ ਉਮਰ ਵੱਧ ਗਈ। ਪਰਸਨਲ ਕੇਅਰ ਹੋਮ ਅਜੇ ਪੂਰੀ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਕਰਦੀ ਹੈ ਪਾਰਸ਼ਲੀ ਕਵਰ, ਪਰ ਜਿਹੜਾ ਓਵਰਆਲ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਡਿਜ਼ਾਈਨ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਅਜੇ। ਸੋ ਚਾਹੀਦਾ ਇਹ ਐਕਚੁਅਲੀ ਨਾ ਆਪਰਚੁਨਿਟੀ ਹੈ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਆਫ ਕੈਨੇਡਾ ਦੀ ਤੇ ਸਾਰੇ ਪ੍ਰੋਵਿੰਸ ਦੀ, ਪਰ ਸਾਰੇ ਇਸ ਗੱਲ ਤੋਂ ਨਾ ਮੈਨੂੰ ਨਹੀਂ ਸਮਝ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੀ ਵੀ ਇਹ ਥੋੜ੍ਹੇ ਜਿਹੇ ਭੱਜਦੇ ਨੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਇਹਨੇ ਸਟੈਪ ਲੈਣਾ ਪਹਿਲਾਂ ਉਹਨੇ ਕਹਿਣਾ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਸਾਨੂੰ ਪੈਸੇ, ਫੈਡਰਲ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਨੇ ਕਹਿਣਾ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਆ ਕਰੋ ਡਿਲੀਵਰੀ, ਪ੍ਰੋਵਿੰਸ ਨੇ ਕਹਿਣਾ ਵੀ ਸਾਡੀ ਰਿਸਪੌਂਸਿਬਿਲਿਟੀ ਹੈ, ਤੁਸੀਂ ਇਹ 'ਚ ਇੰਟਰਫੀਅਰ ਕਿਉਂ ਕਰਦੇ ਹੋ। ਕਿਉਂਕਿ ਜਿਹੜੇ ਇੰਟਰ ਪ੍ਰੋਵਿੰਸ਼ੀਅਲ ਰਿਲੇਸ਼ਨਸ਼ਿਪਸ ਨੇ ਨਾ ਉਹ ਬੜੇ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਥੋੜ੍ਹੀ ਜਿਹੀ ਗੜਬੜ ਹੋਣ ਨਾਲ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਆ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਸੋ ਨੈਕਸਟ ਵੀਕ ਆਈ ਥਿੰਕ ਮਿਨਿਸਟਰਸ ਆਫ ਹੈਲਥ ਨੇ ਮਿਲਣਾ ਫੈਡਰਲ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਦੇ ਮਿਨਿਸਟਰ ਨੂੰ। ਸੋ ਇਹ ਡਿਸਕਸ਼ਨ ਤੇ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ, ਪਰ ਇਹ ਪਬਲਿਕ ਸਾਡੇ ਸਾਰਿਆਂ ਦਾ ਫਰਜ਼ ਬਣਦਾ ਵੀ ਅਸੀਂ ਜਿਹੜੇ ਲੋਕਲ ਇਲੈਕਟਡ ਐਮਪੀਜ਼ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਹੀਏ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਜਾ ਕੇ ਉੱਥੇ ਆਵਾਜ਼ ਉਠਾਓ ਕਿ ਇਸ ਸਿਸਟਮ ਨੂੰ ਦੁਬਾਰਾ ਦੇਖੋ ਵੀ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਕੀ ਆਈ ਹੈ। ਕਿਉਂਕਿ ਜਦੋਂ ਕੋਵਿਡ-19 ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੜੀ ਵੱਡੀ ਮੁਸ਼ਕਿਲ ਆਈ, ਫਿਰ ਸਾਰਿਆਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਵੀ ਅਸੀਂ ਕੇਅਰ ਹੋਮ ਬਾਰੇ ਵੇਖਾਂਗੇ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਕੁਆਲਿਟੀ ਆਫ ਕੇਅਰ 'ਚ ਕਿਉਂ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਹੈ। ਗੱਲਬਾਤ ਹੋਈ, ਥੋੜ੍ਹੇ ਲੋਕ ਮਰ ਗਏ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਫਿਰ ਭੁੱਲ ਗਏ। ਸੋ ਇਹ ਕੰਸਿਸਟੈਂਟਲੀ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਇਹਨੂੰ ਧਿਆਨ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ ਸਾਰਿਆਂ ਦਾ, ਸੋ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਬਿਲਕੁਲ ਉਮੀਦ ਤਾਂ ਇਹੀ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਅਸੀਂ ਹਮੇਸ਼ਾ ਤੋਂ ਕਹਿੰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਉਹ ਮੁਲਕ ਜਿੱਥੇ ਦਾ ਹੈਲਥ ਸਿਸਟਮ ਵਧੀਆ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ ਤੇ ਉਹ ਸਾਰਾ ਸਿਸਟਮ ਵੀ ਸਹੀ ਨਹੀਂ ਚੱਲ ਸਕਦਾ। ਸੋ ਕਿਸੇ ਵੀ ਸਿਸਟਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਸਿਸਟਮ, ਹੈਲਥ ਸਿਸਟਮ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਸਟਰੋਂਗ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਉਮੀਦ ਤਾਂ ਇਹੀ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਸਟੈਪ ਚੁੱਕੇ ਜਾ ਰਹੇ ਨੇ ਅਗਾਂਹ ਵੀ ਹੋਰ ਸਟੈਪ ਚੁੱਕੇ ਜਾਣਗੇ ਤੇ ਪੋਜ਼ਿਟਿਵ ਸਟੈਪ ਜਿਹੜੇ ਉਹ ਸਾਬਿਤ ਹੋਣਗੇ। ਐਂਡ ਦੇ ਉੱਤੇ ਕੀ ਕਹੋਗੇ? ਦੇਖੋ ਇਹ ਨਾ ਟਾਈਮ ਟੂ ਟਾਈਮ ਆਪਾਂ ਨੇ ਬੜੇ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਕੀਤੇ ਨੇ। ਇਹ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਇਹ ਹੋ ਸਕਦਾ ਵੀ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੀ ਮੈਨੇਜਮੈਂਟ ਨਾਲ ਕਰਾਂਗਾ ਗੱਲ ਕਿ ਇਹਨੂੰ ਥੋੜ੍ਹਾ ਜਿਹਾ ਵੀ ਸਾਨੂੰ ਚੇਂਜ ਕਰਨਾ ਪੈਣਾ ਕਿ ਜਿਹੜੀਆਂ ਹੈਲਥ ਕੇਅਰ ਦੇ ਨਾਲ ਜਿਹੜੀਆਂ ਸਾਡੀਆਂ ਸੋਸ਼ਲ ਵੈਲਿਊਜ਼ ਨੇ ਜਾਂ ਸਾਡੀਆਂ ਐਕਸਪੈਕਟੇਸ਼ਨਸ ਨੇ ਉਹਦੇ ਬਾਰੇ ਵੀ ਡਿਸਕਸ਼ਨ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਕੱਲੀ ਕੇਅਰ ਗਿਵਰ ਦੀ ਰਿਸਪੌਂਸਿਬਿਲਿਟੀ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ, ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਜਿਹੜਾ ਵੀ ਜਾ ਕੇ ਇਨਸਾਨ ਆਪਣੀ ਕੇਅਰ ਲੈ ਰਿਹਾ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਵੀ ਬਣਦੀ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਕੀ ਰੋਲ ਹੈਗਾ, ਕਿੱਥੋਂ ਤੱਕ ਰੋਲ ਸੀਮਤ ਹੈ। ਜਿਹੜੀਆਂ ਹੁਣ ਲਾਇਸੈਂਸਿੰਗ ਬਾਡੀਜ਼ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਰੋਲ ਵੀ ਬਦਲਦੇ ਪਏ ਨੇ, ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਐਕਸਪੈਕਟੇਸ਼ਨ ਬਦਲਦੀਆਂ ਪਈਆਂ ਨੇ। ਸੋ ਜਿਹੜਾ ਆਉਣ ਵਾਲਾ ਸਮਾਂ ਹੈ ਇਹਦੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਹੁਣ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਦਾ ਯੁੱਗ ਹੈ, ਹਰ ਰੋਜ਼ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੱਲਾ ਜਦੋਂ ਮਰੀਜ਼ ਆਉਂਦਾ ਉਹਨੇ ਪਹਿਲਾਂ ਉਹਦੇ ਕੋਲ ਕਿੰਨੀ ਇਨਫੋਰਮੇਸ਼ਨ ਹੈਗੀ ਹੈ, ਉਹਨੇ ਪਹਿਲਾਂ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕਿੱਥੋਂ ਇਨਫੋਰਮੇਸ਼ਨ ਲਈ ਹੈ। ਕਈ ਵਾਰੀ ਛੋਟੀ ਇਨਫੋਰਮੇਸ਼ਨ ਖਤਰਨਾਕ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਕਿਸੇ ਕੋਲ ਸੁਣ ਕੇ ਆ ਜਾਣਗੇ ਉਹ ਸ਼ੇਅਰ ਕਰਨਗੇ। ਸੋ ਅਜੇ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਮੁਸ਼ਕਿਲ ਟਾਈਮ ਆ ਰਿਹਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਜਿਹੜਾ ਹੈਲਥ ਕੇਅਰ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਸਿਹਤ ਹੈ ਜਦੋਂ ਥੋੜ੍ਹੀ ਜਿਹੀ ਗਲਤੀ ਹੋ ਜਾਏ ਜਾਂ ਮਰੀਜ਼ ਕੋਲੋਂ ਜਾਂ ਡਾਕਟਰ ਕੋਲੋਂ ਜਾਂ ਸਿਸਟਮ ਕੋਲੋਂ ਤੇ ਕੋਲੈਪਸ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਸਾਰਾ ਕੁਝ। ਸੋ ਸਾਡੀ ਕਮਿਊਨਿਟੀ ਵਾਸਤੇ ਇੱਕੋ ਹੀ ਮੈਂ ਸਮਝਦਾ ਵੀ ਬੜਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ ਵੀ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਬਜ਼ੁਰਗ ਨੇ ਉਹ ਸਾਰੇ ਕਈ ਵਾਰੀ ਹੋ ਸਕਦਾ ਵੀ ਉਹ ਟਾਈਮ ਟੂ ਟਾਈਮ ਆਪਣੇ ਜਗ੍ਹਾ ਬਦਲਦੇ ਹੋਣ, ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕਿਹਦੇ ਕੋਲ ਰਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਕਈ ਵਾਰੀ ਇੱਕ ਵੱਡੇ ਬੇਟੇ ਜਾਂ ਛੋਟੇ ਜਾਂ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਫੈਮਿਲੀ ਮੈਂਬਰ ਕੋਲ, ਪਰ ਫਿਰ ਵੀ ਇੱਕ ਬੰਦੇ ਦੀ ਰਿਸਪੌਂਸਿਬਿਲਿਟੀ ਜ਼ਰੂਰ ਲਾਓ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਮੋਸਟ ਰਿਸਪੌਂਸੀਬਲ ਪਰਸਨ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਹੈਲਥ ਕੇਅਰ ਬਾਰੇ। ਕਿਉਂਕਿ ਜਦੋਂ ਗੜਬੜ ਕੋਈ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਇੱਕਦਮ ਇੰਨਾ ਰੌਲਾ ਪੈ ਜਾਂਦਾ ਵੀ ਇਹ ਠੀਕ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ, ਇਹਦੇ ਟੈਸਟ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਹੋਏ, ਇਹਦਾ ਡਾਕਟਰ ਕਿਹੜਾ ਜੀ, ਹਸਪੀਟਲ ਗਲਤ ਹੈ ਜੀ, ਇਹ ਹੈ ਉਹ ਹੈ। ਫਿਰ ਚੁੱਕ ਕੇ 2 ਮਿੰਟ ਫੋਨ ਕਰਕੇ ਉੱਥੇ ਆਪਣੇ ਕਿਸੇ ਵੀ ਆਊਟਲੈਟ 'ਤੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਡਾਕਟਰਾਂ ਦੇ ਨਾਂ ਲੈ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ
ਇਹੋ ਜੀ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਦੇ ਨੇ ਉਹ ਠੀਕ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ। ਪਹਿਲਾਂ ਇਨਫੋਰਮੇਸ਼ਨ ਲਓ ਸਾਰੀ, ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਰਿਸਪੌਂਸੀਬਲ ਬਣਾਓ, ਇਨਫੋਰਮੇਸ਼ਨ ਲਓ। ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਕਮਿਊਨੀਕੇਸ਼ਨ ਪ੍ਰੋਪਰ ਕਰੋਗੇ ਤਾਂ ਤੁਹਾਡੀ ਜਿਹੜੀ ਟਾਈਮ ਬੜਾ ਬਚੇਗਾ। ਕੋਈ ਡਾਕਟਰ ਵੀ ਕੋਈ ਇੰਸਟੀਟਿਊਸ਼ਨ ਇਸ ਕਰਕੇ ਨਹੀਂ ਬੈਠੀ ਕਿ ਮਰੀਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਖਰਾਬ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ, ਹੈਲਪ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ। ਸੋ ਫਿਰ ਮੈਂ ਐਂਡ 'ਚ ਇਹੋ ਗੱਲ ਕਹਾਂਗਾ ਕਿ ਆ ਜਿਹੜਾ ਸਿਸਟਮ ਚੇਂਜ ਕੀਤਾ ਬਿਗ ਸ਼ਿਫਟ ਹੈ, ਇਹ ਪੋਜ਼ੀਟਿਵ ਸਟੈਪ ਹੈ। ਇਹਦੇ ਹੁਣ ਸ਼ੁਰੂ ਵਾਲਾ ਕੰਮ ਠੀਕ ਹੈ, ਆਪਾਂ ਹੁਣ 3 ਸਾਲਾਂ ਲਈ ਹੋਣਾ ਤੇ ਇਹ ਡਾਕਟਰਾਂ ਦੀ ਮਰਜ਼ੀ ਹੈ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਐਕਸੈਪਟ ਕਰਨਾ ਕਿ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ। ਜੇ ਕਈ ਡਾਕਟਰ ਨੇ ਜੇ ਪੁਰਾਣੇ ਸਿਸਟਮ 'ਚ ਰਹਿਣਾ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਮਰਜ਼ੀ, ਅਸੀਂ ਤੇ ਨਵੇਂ ਸਿਸਟਮ 'ਚ। ਮੈਂ ਪਰਸਨਲੀ ਤੈਨੂੰ ਲਾਈਕ ਕਰਨਾ ਤੇ ਮੇਰੇ ਜਿਹੜੇ ਮੈਂ ਕਾਫੀ ਲੋਕਾਂ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਸੋ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਪਿਆਰ ਭਰੀ ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ। ਸੁਣਦੇ ਰਿਹਾ ਕਰੋ, ਦੇਖਿਆ ਕਰੋ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਸਾਡਾ। ਬੜੀ ਮਿਹਨਤ ਨਾਲ ਮੈਂ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਤਿਆਰ ਕਰਨਾ ਤੇ ਟਾਈਮ ਕੱਢ ਕੇ ਆਉਣਾ। ਇਹ ਮੇਰਾ ਵਲੰਟੀਅਰ ਟਾਈਮ ਹੈ। ਮੈਂ ਆਪਣਾ ਦਸਵੰਧ ਕੱਢਣਾ ਕਿ ਮੈਂ ਆਪਣਾ ਆ ਕੇ ਹਮੇਸ਼ਾ ਹੀ ਪਿਛਲੇ 40 ਸਾਲਾਂ 'ਚ ਕੁਛ ਨਾ ਕੁਛ ਕਰਦਾ ਰਹਿਣਾ। ਬਿਲਕੁਲ ਜੀ, ਤੁਹਾਡੇ ਸਮੇਂ ਦੇ ਲਈ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ ਜੀ। ਥੈਂਕ ਯੂ। ਸੋ ਡਾਕਟਰ ਗੁਲਜ਼ਾਰ ਚੀਮਾ ਹਰ ਹਫਤੇ ਸਟੂਡੀਓ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਉਂਦੇ ਨੇ, ਇਨਫੋਰਮੇਸ਼ਨ ਕਲੈਕਟ ਕਰਕੇ ਤੁਹਾਡੇ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਾਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਕੀ ਕੁਝ ਹੋ ਰਿਹਾ ਸਿਸਟਮ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਕੀ ਕੁਝ ਹੋ ਰਿਹਾ। ਇਹ ਪੋਜ਼ਿਟਿਵ ਚੇਂਜ ਹੈ, ਪੋਜ਼ਿਟਿਵ ਚੇਂਜ ਪੋਜ਼ਿਟਿਵਿਟੀ ਦੇ ਨਾਲ ਸਾਰੇ ਅਪਣਾ ਰਹੇ ਨੇ, ਸਾਰੇ ਇਹਨੂੰ ਕਹਿ ਰਹੇ ਨੇ ਕਿ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਕਦਮ ਹੈ। ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਸਮੇਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੋਚਦੇ ਆ, ਇਹੀ ਉਮੀਦ ਕਰਦੇ ਆ ਕਿ ਵਧੀਆ ਹੋਰ ਕਦਮ ਚੁੱਕੇ ਜਾਣਗੇ ਤਾਂ ਕਿ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਹੈਲਥ ਕੇਅਰ ਸਿਸਟਮ ਹੈ ਇਹ ਵਧੀਆ ਹੋਵੇ, ਸਟਰੋਂਗ ਹੋਵੇ। ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਕਿਵੇਂ ਦਾ ਲੱਗਿਆ ਜ਼ਰੂਰ ਦੱਸਿਓ, ਫੀਡਬੈਕ ਜ਼ਰੂਰ ਦਿਓ ਤੇ ਇਨਫੋਰਮੇਸ਼ਨ ਤੇ ਅਪਡੇਟ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਡੇ ਤੱਕ ਕਿਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪਹੁੰਚਾਉਂਦੇ ਰਵਾਂਗੇ। ਦੇਖਦੇ ਰਹੋ ਸਾਂਝਾ ਟੀਵੀ।